12 ಸದಸ್ಯರ ಅಮಾನತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಫಲಕ ಹಿಡಿದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅಡ್ಡಪಡಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಕಲಾಪ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಇಂದು ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಭಾಪತಿ ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ಮಂಡನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು संख्या 2 पर मेरे नाम पर उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं क्रम संख्या 3 पर आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ. Don't talk to each other across the table. Please. If you have some work, you can meet and then. On the table of the house. Thank you. Sri John Barra. Sir, I beg to lay. I raised report of the Department Read Parliamentary Standing Committee on Industry, Dr. K. Keshavarao. Committee Industry, both English and Hindi of the 2020-21 respectively. Majority of the recommendations have And most. ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಇಂದೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. Districts of Nagaland, mistaking them for militants. This horrific oversight led to clashes with security forces, resulting in reportedly death of 8 more civilians and 1 security personnel. Sir, the matter is very hardness. We demand a statement by Minister of Home Affairs on it in the House today only, so that it is very serious matter. The government is seized of the matter and the Honourable Minister will make a... ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆಯೇ ಸಭಾಪತಿಯವರು ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಕೆಲ ಸದಸ್ಯರು ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದಾಗ ಕಲಾಪವನ್ನು ಕೆಲಕಾಲ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಸದನ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಾಗ ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಗದ್ದಲ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಸಭಾಪತಿ, ನೀವು ಇತರ ಸದಸ್ಯರ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ತರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 8 ಕೋಟಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು. Within a few months, out of the 1 crore connections we have already granted about ಉಜ್ವಲ 2 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ 80 ಲಕ್ಷ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. And depending on the number of applicants that there are who are under the EWS section or below poverty line, as and when they apply they will. So my expectation is that this 1 crore additional connections also under Ujjwala and Ujjwala 2 also, which we introduced in August. Now let's Through you, I would like to know from the Honourable Minister if any study has been done. ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರ್ಜಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೇಶ ಭಾರತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ತೀವ್ರ ಜಲ ಸಂಕಷ್ಟ ಇರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಶೇಖಾವತ್, ಜಲ ಮೂಲಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಫಲಕ ಹಿಡಿದು ಸಭಾಪತಿಯವರ ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಾಗ ಕಲಾಪವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. माननीय सदस्य ने जो कहा कि हमारे पूर्वोत्तर भारत में देश के जल संसाधनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और वो अनयूटिलाइज समुद्र में जाता है, लेकिन उसी ऐसे ही सारे सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पर पानी ट्रांसफर हो, इसी के लिए इंटरलिंकेज की कल्पना की गई थी और उस दिशा में हमने जो लिंक्स आइडेंटिफाई किए हैं उनका PFR किया, उनका DPR भी बनाया है. और मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए और सदन की जानकारी के लिए बताना आपको निवेदन करना चाहता हूं कि उस दिशा में एक पहली शुरुआत जो है वो इंटरलिंकेज के ऑफ रिवर्स की, उस दिशा में हम बहुत आगे बढ़े और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद में हम उसे इम्प्लीमेंट करने की दिशा में शुरुआत करें. ಮತ್ತೆ ಸದನ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಾಗಲೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ 12 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರ ಅಮಾನತು ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
माननीय लीडर ऑफ द हाउस, माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन बैठ करके रास्ता निकालें। माननीय चेयरमैन साहब कह चुके 5 rupees on petrol. ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರು ಅಲ್ಪಕಾಲೀನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಧರಣಿ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಕಲಾಪವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದರು. That is being exposed. ಸದನ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದಾಗ ಸಭಾಪತಿಯವರು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕುರಿತಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. ಆದರೆ ಖರ್ಗೆ ಅವರು 12 ಸದಸ್ಯರ ಅಮಾನತು ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ ಸಭಾಪತಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಬಹು ಸದಸ್ಯರ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಮತ್ತೆ ಸದನ ಗದ್ದಲದ ಗೂಡಾಯಿತು. ಆಗ ಕಲಾಪವನ್ನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. The nation will give a pathetic reply to the opposition. Honorable members, again I'm requesting you to please go back to your chairs, go back to your seats, please. The House stands adjourned till 4 p.m.